हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर कोर्स ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਰ ਇਟਸ ਪਾਰਟਸ, ਰਾਈਟ। ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਬ ਨੂੰ। ਸਬਜੈਕਟ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਰਬ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਈਟ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਡਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਵਰਬਸ, ਰਾਈਟ। ਡੂਇੰਗ ਵਰਡਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਰਾਮ is a brave man। ये सेंटेंस है, राइट। सेंटेंस दा टॉपिक सब्जेक्ट राम है, राइट। रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट है। अगर ये प्रेडिकेट है तो वर्ब जरूर होएगी। मैन ब्रेव ये तो वर्ब हो नहीं सकती। बच गई इज क्या है? वर्ब है। इज एक वर्ब है। इत्थे एक गल ये आउंदी आ कि ये वर्ब नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट। तो जिहड़ी तुहाडी वाली डेफिनेशन है, कल मैं कही सी कि क्रिया नूं तुसीं वर्ब कहने हो, राइट। सिर्फ क्रिया नूं वर्ब कह के अपना काम खत्म नहीं हुंदा। वर्ब तो बहुत वड्डा कॉन्सैप्ट है वर्ब। जस्ट क्रिया ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਇਹੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਲਾਫ, ਕ੍ਰਾਈ, ਕੁਕ, ਬ੍ਰੇਕ, डांस, ये सारे दे सारे वर्ब हुंदे है ते इन्हां तो इलावा जिन्हां दे पिछे नन्ना नहीं आउंदा वो क्रिया नहीं हुंदे, तां ऑटोमैटिकली वो वर्ब भी नहीं हुंदे, राइट। नो, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो फिर मेन वर्ब कित्थे है? अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब होनी जरूरी है ना। जिस तरह तुसीं प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़िया, ही इज टेकिंग बाथ, है ना, नहा रहा है, तो टेकिंग तो पहला लग गया। इत्थे तो कोई मेन वर्ब है ही नहीं। अगर इनू आपां हेल्पिंग वर्ब मन्नीए तो फिर मेन वर्ब किधर गई? ये काका मेन वर्ब ही है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये मेन वर्ब किस तरह हो सकती है दसदा मैं तुहानूं। एक वर्ब हुंदी है बी। इंग्लिश दे विच जरा डिक्शनरी चक के देखना, एक वर्ब हुंदी है बी। बी दी फॉर्म्स हुंदियां ने प्रेजेंट, पास्ट, दो तरह दी। प्रेजेंट दी फॉर्म्स हुंदियां ने इज, एम, आर। पास्ट दी फॉर्म हुंदी है वॉज, वर, ठीक है। ते देखो जरा, जिहड़ी प्रेजेंट वाली फॉर्म है ये आ गई इत्थे, यही मेन वर्ब है। बी दी फॉर्म आ गई, ठीक है। अगर वर्ब आ गई वो भी मेन वर्ब आ गई, है ना, ते फिर तुसी मैनू ये दसो कि टेंस केड़ा है, केड़ा टेंस है। हुण कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, है ना, कि सर ये तो कोई टेंस है ही नहीं, क्योंकि आपां ने अज तक पढ़िया है कि एक्शन वर्ड हुंदा है तो टेंस हुंदा है। एक्शन वर्ड तो है ही नहीं कोई। देखो कोई एक्शन वर्ड है?
राम कुछ कर रहा है? राम तो ब्रेव मैन है, कुछ कर थोड़ी रहा, एक्शन तो कोई हो ही नहीं रहा। और अगर एक्शन हो नहीं रहा तो फिर टेंस किस तरह हो सकता? क्योंकि टेंसां दे विच जिहड़ी आपां आइडेंटिफिकेशन एक बनाई हुई है ना, अपने आप ही बना लिया आपां रूल। आपां कहा कि जिन्हां दे जिहड़े वाकां दे पिछे दा है, दी है, दे है आउंदा है, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੂਲ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਸ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो या प्रेजेंट सिंपल कह लो। क्यों है? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਟੈਂਸ प्रेजेंट इंडेफिनिट ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਬੀ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ, ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਫਰਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। इज एम आर, आ भी फर्स्ट है, आ भी फर्स्ट है, आ भी फर्स्ट है, आ सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये पर्सनस अलग ने, थर्ड पर्सन नाल इज लगेगा, फर्स्ट पर्सन नाल एम लगेगा ते प्लूरल नाल आर लगेगा। राइट, देखो बी दी फर्स्ट फॉर्म लगी है सब्जेक्ट तो बाद, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अगर ये तुहानू अज एक नवा ज्ञान मिल रहा है दैन अपडेट योर नॉलेज। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਖਾਣਾ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, सब्जेक्ट है तो प्रेडिकेट भी होएगा, प्रेडिकेट है तो वर्ब भी जरूर होएगी। वर्ब की है? कार है, टू है या हैव है? किस तरह पता लगेगा? कार तो एक नाउन है, नाम है, टू नंबर है, एडजेक्टिव है, हैव ही बचे ना, तो हैव नु वर्ब होना पेगा। हुण इनू भी ना कहना कि हेल्पिंग वर्ब है जी, ये नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये पोजेशन शो करने वाली वर्ब है। पर की कोई एक्शन है? ये विच कोई एक्शन हो रहा है? देखो जरा, अगर कोई एक्शन नहीं है, कोई करता भी नहीं है ना, वो तो आप गल डिस्कस किया ही सी। एक नॉन एक्शन वर्ब है, ये सिर्फ पोजेशन शो कर रही है, अधिकार शो कर रही है। किदे ते? आ दो कारां ते। किदा अधिकार है? मेरा अधिकार है, दिस हैव। तो अगर ये एक्शन नहीं है तो ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब है। ये भी केड़ी वर्ब है? ये भी फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हैव दी भी दो वर्ब्स हुंदियां ने, राइट। हैव जिहड़ा है प्रेजेंट च हुंदा हैव, हैज, पास्ट च हुंदा हैड। ठीक है, अगर पास्ट टेंस बनाना तो हैड लगा देंगे। फिलहाल फर्स्ट फॉर्म लगी है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दा टेंस है। ठीक है, जिन्ना बच्चों को बाउंस हो रहा सारा कुछ समझ नहीं आ रहा या हैवी डाउनलोड लग रहा है, डोंट वरी, तुहानू टेंस भी मैं कला कला टेंस कराऊंगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन वाला मैथड नहीं करांगे आपां, कंफ्यूजिंग आपां करांगे। मैनू पता है थोड़ा जिहा टेढ़ा है मेरा तरीका पढ़ाउण दा, बट बिलीव मी गाइज, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਕਾਮਨ ਐਰਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਜ਼ਲਿੰਗ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ एरर फाइंड आउट करना, वो अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आउंदी होए या जरा भी कन्फ्यूजन होए तो फिर तुसी कर नहीं सकते सही। उन्होंने सही करने वास्ते कल्ली कल्ली चीज़ का पता होना बहुत जरूरी है। सो ये तुहाडी एक तरह की फाउंडेशन हो रही है, तुहाडा बेस बन रहा है पक्का। ठीक है, देखो जरा सही समझ आ गया कि अपन को इत्थों ही पता चलिया कि वर्ब जिहड़े हुंदे ने एक्शन तां हुंदे ही है। ये मैं मना नहीं कर रहा कि एक्शंस नूं तुसी वर्ब ना कहो, एक्शंस नूं तुसी वर्ब कहो, पर ये इन्ना ही ज्ञान है, ये गल ट्रू नहीं है। एक्शन तो बाद भी स्टेट हुंदी है।
ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, he is a great leader। is ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੋ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? is ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ he is rich, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਬਈ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ? is ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਗॉट ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡੂਇੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਰੈਂਸ। ਅਕਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਫਰਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਂਟ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੀ ਰੋਟ ਅ ਲੈਟਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀ ਫੈਲ, ਜਰਾ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ? ਡੂਇੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹੀ ਫੈਲ ਇਨਟੂ ਦ ਰਿਵਰ, ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਨਟੂ ਦ ਰਿਵਰ, ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਸਲਿਪ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਫੈਲ ਇਨਟੂ ਦ ਰਿਵਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨ ਟੂ ਹਿਮ, ਕੁਝ ਉਸਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਇਹ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਮਿਸ ਡੂਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਊਂਡਸ, ਹੀ ਸਾਊਂਡਸ ਲਾਈਕ ਐਨ ਇਡੀਅਟ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਊਂਡ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਾਉਨ, ਸੰਗਿਆ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਨਾਉਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਉਨ ਤਾਂ ਦਿਖਾਏਗਾ ਹੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਉਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that is called sound। he sounds, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ like an idiot, ਠੀਕ ਹੈ, the whole day। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਯਾਰ it sounds silly, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਬਲ ਗਮ ਚੱਬੀ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ that it sounds silly, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ silly ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਚ। You got my point? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੈ। I know him, ਆ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ no verb ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ no ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? I know you, I know him, I know that, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। नो ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ
ठीक है, रामू हाँ जानदा मैनू। वट दैट मीन्स? दैट मीन्स इट इज अ नॉन एक्शन वर्ब। एक नॉन एक्शन है, ये कोई एक्शन नहीं, तो इस कैटेगरी च नहीं आएगा, ये आएगा स्टेट की कैटेगरी च। ये अपनी मैंटल स्टेट है। किहड़ी स्टेट आ? मैंटल स्टेट। मतलब अपन नूं पता है ये वो वर्ब है जिहदे च ना तो कोई डूइंग है ना ही कोई हैपनिंग अकरेंस है, ये है स्टेट। अब ਇਹਦਾ एग्जांपल हो गया नो। ठीक है, होर स्टेट के किहड़े एग्जांपल हो सकते हैं? जिन्ने भी बी दी फॉर्म्स ने ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ना, बी दी फॉर्म इज एम आर वॉज वर, वो भी सारियां स्टेट ਹੁੰਦੀਆਂ। ठीक है, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ हैव ਹੁੰਦਾ है, हैव ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी जी प्रॉब्लम है। हैव समटाइम्स डूइंग हो जाता है ਤੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹ ਸਟੇਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਵਰਬ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਸਟੇਟ ਵਰਬ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਡੂਇੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡੂਇੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟਿਵ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੀ? ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾ ਹੈ, ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹੇ ਹਨ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਾ, ਰਹੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਲਵਿੰਗ ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਲਵਿੰਗ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਵ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਨਾ, ਲਵ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। आई लव इट या फिर आई हैव लव्ड इट या फिर आई लव्ड इट। पास्ट बनाओ, प्रेजेंट बनाओ, सिंपल प्रेजेंट पास्ट बना लो, परफेक्ट बना लो, लेकिन ਇਹਦਾ कंटीन्यूअस गलत है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ठीक है, फिर गल होंदी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਈਟ? ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ आई एम लविंग इट ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਜਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਸ ਉਹ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਰੋਂਗ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਵੇਟ, देखो विजिबल है? ये देखो जरा, ये सारियां वर्ब्स केयर, विश, डिजायर, थिंक, सपोज, ओन, ठीक है, ठीक है, prefer, like, hate, believe, want, appear, possess and doubt। ਇਹ ਕੁਝ ਵਰਬਸ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਵਰਬਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਐਮ ਬਿਲੀਵਿੰਗ ਇਟ, ਆਈ ਐਮ ਹੇਟਿੰਗ ਇਟ, ਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਬ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਰਬ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਕਸ਼ਨ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸਟੇਟ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੂਇੰਗ, ਅਕਰੈਂਸ ਐਂਡ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਬ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ट्रांजिटिव वर्ब की हुंदी है ते इनट्रांजिटिव वर्ब की हुंदी है। ठीक है, जिन्ना बच्चों ਨੂੰ टफ लग रहा है, just be with me for some time। I promise you guys
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਐਂਡ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ 100% ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਈਟ? ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈਡ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਵ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇਨਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।